Friends, today we will start our prose lesson number 1, Travel by Train by J.B. Priestley. J.B. Priestley or John Boynton Priestley was an English novelist, dramatist, essayist, and a public speaker. He has written many entertaining and humorous essays, of which Travel by Train is one. As the title suggests, Travel by Train is an essay about the kind of passengers or fellow travelers that we usually encounter during a travel by train. Priestley writes about different types of people and their peculiarities that we happen to come across during a railway journey. Priestley is an Englishman and he looks at his fellow passengers, his fellow Englishmen and women from the typical viewpoint of an English man of letters. J.B. प्रिस्टले हा एक इंग्लिश लेखक, नाटककार आणि वक्ता होता आणि ट्रॅव्हल बाय ट्रेन हा त्याचा एक विनोदी एसे आहे, लघुनिबंध आहे, ज्याच्यामध्ये त्याने आपल्याला साधारणतः रेल्वेच्या प्रवासात भेटणाऱ्या किंवा आढळून येणाऱ्या नमुनेदार प्रवाशांबद्दल विनोदी आणि खुसखुशीत शैलीत लिहिलेलं आहे. एका टिपिकल इंग्रज बुद्धिजीवी माणसाच्या नजरेतून तो आपल्या इतर इंग्रज सहप्रवाशांना पाहतो आणि त्यांच्याबद्दल लिहितो. प्रिस्टले सुरुवात करतानाच असं म्हणतो की इंग्रज माणूस, घरातला इंग्रज माणूस आणि बाहेरचा इंग्रज माणूस यांच्यात खूप फरक आहे. There is a difference between an Englishman at his home and outside his home. If you remove an Englishman from his home, he immediately becomes capable of being excited very quickly to roaring passions and strong emotions. It means that an Englishman who looks very cool, calm and composed at home is very excitable outside the home. म्हणजे घरातला इंग्रज हा शांत सुस्वभावी वाटत असला तरी तोच इंग्रज माणूस बाहेर पडल्यावर अत्यंत एक्साइटेबल, म्हणजे ज्याला लगेच भडकवता येईल अशा प्रकारचा होऊन जातो आणि त्याच्या आतमध्ये खूप तीव्र भावना उचंबळून येत असतात. त्याचा चेहरा जरी बर्फासारखा थंड दिसत असला, थिजलेला दिसत असला, फ्रोझन एक्सटिरियर असं म्हटलेलं आहे J.B. प्रिस्टलेने, तरी आतमध्ये मात्र भावनांची आंदोलनं सतत चालू असतात. देयर इज ए कंटिन्युअस roaring of passions in his heart. Now Priestley puts himself in the same category. He says that he looks very quiet and neighborly. Neighborly means friendly. But when he travels by train, he is filled with devilish thoughts at the sight of a fellow traveler. Means otherwise Priestley looks very friendly, very calm, quiet,
but when he starts traveling, particularly by train, he is filled with anger and impish thoughts at the sight of a fellow traveler. प्रिस्ले म्हणतो, मी तसा फार शांत दिसतो, मनमिळावू दिसतो, पण प्रवासात मात्र, विशेषतः ट्रेनच्या प्रवासात सहप्रवाशांकडे पाहिलं की मला राग येतो. In this essay he describes different kinds of fellow travelers that he likes and dislikes. त्याला कुठल्या प्रकारचे सहप्रवासी साधारणतः ट्रेनमध्ये भेटतात किंवा कोणालाही कुठल्या प्रकारचे सहप्रवासी साधारणतः ट्रेनमध्ये भेटतात आणि त्याच्यापैकी आवडते कोण आणि नावडते कोण यांच्याबद्दल तो लिहितोय. He tells us about the travelers that he likes or dislikes. The first type of traveler that Priestley tells us about is a fat middle-aged woman who travels with a lot of baggage with her. She has a rasping voice. Rasping means unpleasant voice, karkash awaz, and a face of brass, a face, very stern face, अत्यंत कठोर चेहरा, जसा काही पितळेचा चेहरा आहे. She shouts at everyone. She shouts at the porter also. And when she enters the compartment, she looks very angrily at the other travelers until some poor unfortunate traveler stands up and gives up his seat for her. And she is usually accompanied by a very irritating puppy. Priestley calls winning cur. Winning means irritating, and cur, C-U-R, cur means young one of a dog, puppy. एक मध्यम वयाची वयस्कर जाडजूड आणि खूप सामान घेऊन प्रवास करणारी कर्कश आवाजाची कठोर चेहऱ्याची स्त्री साधारणतः आपल्याला प्रवासामध्ये दिसून येते असं प्रिस्ले म्हणतात. ती सगळ्यांवर ओरडत असते, कुलीवर पण ओरडते. पोर्टर मीन्स हमाल और कुली. आणि डब्यामध्ये आल्यानंतर सगळ्यांकडे असं कठोर चेहऱ्याने पाहते आणि एखादा माणूस तोपर्यंत लाजे खातर उठून तिला आपली जागा बसायला देतो. आणि या वयस्कर स्त्री सोबत एक कुरकुरणारं ओरडणारं कुत्र्याचं पिलू छोटंसं आपल्याला आढळून येतं. The author dislikes such kind of travelers. He hates such kind of women. But he says that these women have a limited number of days. Such a woman is in danger of extinction. अशा प्रकारच्या स्त्रिया आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. Because we have tough men amongst us now to encounter them. आपल्यामध्ये आता यांचा मुकाबला करायला कणखर पुरुष आहेत. त्यामुळे आता अशा स्त्रिया फारशा यांचे दिवस आता भरत आले, या नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. ज्या दिवशी अशा स्त्रियांनी प्रवास करायला सुरुवात केली, the day such women began traveling, courtesy and modesty disappeared from the world of travel. सौजन्य आणि शालीनता प्रवासातनं नष्ट झाली ज्या दिवसापासून या खाष्ट स्त्रियांनी प्रवास करायला सुरुवात केली. Now, have a look at another type of traveler. Now, there are people who carry all sorts of luggage packed in boxes of all sizes and shapes and wrapped in
a brown paper. They carry all sorts of baggage with them. They carry trunks, suitcases, small bags, hold-alls, everything. And they create discomfort for other people in the compartment with their luggage. They carry so much luggage that sometimes they have to wrap their luggage in brown paper. वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॉक्सेसमध्ये, सुटकेसेसमध्ये आणि बॅग्समध्ये आपलं सामान घेऊन खूप सामान घेऊन, लगेज घेऊन प्रवास करणारे लोक हे पण ऑथरला आवडत नाहीत. He says he dislikes such people whom one often encounters during a train journey. आपल्याला प्रवासात असे खूप सामान घेऊन प्रवास करणारे लोक दिसतात आणि असे लोक ऑथर म्हणतो मला मुळीच आवडत नाहीत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या आणि वेगवेगळ्या आकारांच्या बॅग्समध्ये आपलं सामान भरून आणि उरलेलं सामान ब्राऊन पेपरमध्ये गुंडाळून ते प्रवास करत असतात. Then there are simple folks. Folks means people, simple people who keep eating and drinking in railway carriages, and while doing this, they scatter the food and the crumbs on the clothes of others, and they do not give it a damn. They don't care about it. साधे सुधे लोक असतात जे ट्रेनमध्ये बसल्याबरोबर खायला प्यायला सुरुवात करतात. आपल्या जवळचे डबे उघडून किंवा ट्रेनमधल्या फेरीवाल्यांकडून घेऊन काही खायला प्यायला सुरुवात करतात. सतत खात पीत राहतात आणि खात असताना त्या अन्नाचे कण इतरांच्या किंवा पाण्याचे तुषार हे इतरांच्या अंगावर सांडलेत तरी त्यांना त्याची काहीही पर्वा नसते. The author does not like naughty children who create a lot of scene during the travel. Sometimes there are naughty children on board who are very troublesome as fellow travelers. They keep crying during the whole journey. They keep crying, shouting, and they just daub their faces with chocolates and continuously lean out of the window. काही बदमाश खोडकर लहान मुलं असतात जे पूर्ण प्रवासात आरडाओरडा करत राहतात, रडत राहतात, चॉकलेटनी आपलं तोंड भरवून आणि सतत खिडकीमधून बाहेर डोकावून पाहत राहतात. आणि अशी मुलं हे स्वतः शांत बसत नाही, इतरांनाही शांतपणे प्रवास करू देत नाही. नेमका उन्हाळ्याच्या दिवसातच त्यांना खिडकी बंद हवी असते आणि थंडीच्या दिवसात ते खिडकी उघडा असं म्हणतात. ऑन अ व्हेरी hot summer day they will ask that windows should be shut, while on a cold winter day they will ask their parents to open the windows. So these children create a fair amount of nuisance, tras for other passengers and for their parents also. Then there are very innocent people who always board the wrong train and they do not care. They never give it a damn. They never care about reading the railway timetable first. And when they board the train, they ask, after the train starts, they ask if it is the right train to XYZ destination. And then they find out, then they discover that they are on a wrong train, and then they get off on the next station. The author often wonders whether such people are ever able to reach their correct destination. साधे भोळे ज्याला आपण absent minded अशा प्रकारचे लोक म्हणून हे वेंधळे लोक
नेहमी चुकीच्या ट्रेनमध्ये चढतात. अगोदर टाइम टेबल पाहत नाहीत, ट्रेन कोणती आहे ते पाहत नाहीत. ट्रेनमध्ये बसतात आणि ट्रेन सुरू झाल्यावर विचारतात का ही ट्रेन अमुक ठिकाणी जाते का, आणि नंतर त्यांना कळतं की अरे आपण चुकीच्या ट्रेनमध्ये बसलो आणि पुढच्या स्टेशनवर ते उतरतात आणि मग पुन्हा दुसऱ्या ट्रेनमध्ये चढतात. लेखकाला आश्चर्य वाटतं की हे लोक कधीतरी आपल्या गंतव्यस्थळी जिथे पोचायचं आहे, जिथे खरोखर जायचं आहे तिथे कधीतरी पोचू शकत असतील की नाही, की नेहमी चुकीच्या ट्रेनमध्ये प्रवास करत करत इकडे तिकडे फिरत असतील. अशी लेखकाला यांच्याबद्दल काळजी वाटते आणि त्यांचं आश्चर्यही वाटतं. वी ऑफन एन्काउंटर सच पीपल. अशा प्रकारचे लोक आपल्याला अनेकदा ट्रेनमध्ये आढळून येतात असं ऑथर म्हणतो. आणि अनेकदा आपल्याला अनुभव येतो की समोर बसलेला व्यक्ती आपल्याला विचारतो की का हो ही बरोबर ट्रेन आहे का, मी जिथे मला इथे इथे जायचं आहे ही ट्रेन तिथेच जाते का. अशा प्रकारचं बसमध्ये पण आपल्याला अनेकदा असे प्रवासी दिसून येतात. Then there is a type of passengers whom the author calls the mighty sleepers. माइटी स्लीपर्स म्हणजे अत्यंत घनघोर झोपणारे, झोपाळू लोक, कुंभकर्णी झोप असलेले लोक. हे ट्रेनमध्ये बसल्याबरोबर झोपी जातात आणि बरोबर जणू काही एखादा अलार्म लावल्यासारखं त्यांचं स्टेशन यायच्या 2 मिनिटं आधी उठतात आणि उतरून ट्रेन थांबली की आपल्या स्टेशनवर उतरून निघून जातात अगदी फ्रेश. ऑथर envies such people. ऑथर इज जेलस ऑफ सच पीपल. लेखकाला अशा लोकांचा हेवा वाटतो. त्याला वाटतं की हे किती भाग्यवान लोक आहेत, यांना प्रवास सुरू झाल्याबरोबर झोप लागते आणि प्रवास संपायच्या 2 मिनिट आधी हे उठतात आणि ताजेतवाने होऊन जायला लागतात. आणि यांना पूर्ण प्रवास यांचा झोपेतच होतो आणि यांना कुठलीही खबर नसते प्रवासात काय होतंय. दे डू नॉट केअर or they are not bothered by anything that happens during the travel. They enjoy the whole journey by dozing off to a quiet and deep slumber. Slumber म्हणजे सुस्ती, झोप. गाढ झोपेत पूर्ण प्रवास करतात. Author calls them the descendants of the 7 sleepers of Ephesus. लेखक यांना काय म्हणतो की हे जणू काही इफेसस मधल्या 7 तरुणांसारखे आहेत. इफेसस हे ग्रीस मधलं एक शहर आहे आणि ग्रीक पुराणांमध्ये अशी कथा आहे, दंतकथा आहे, काल्पनिक कथा आहे की एकदा धार्मिक छळापासून स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी 7 तरुण इफेसस मधून पळून गेले आणि इफेसस जवळच्या एका जंगलात एका गुहेत त्यांनी आश्रय घेतला आणि ती गुहा जादूची गुहा होती. तिथे गेल्याबरोबर ते आपोआप झोपी गेले आणि 300 वर्ष गाढ झोपेत ते तिथेच पडून राहिले आणि 300 वर्षानंतर ते झोपेतून उठले. जेव्हा ते उठले तेव्हा त्यांना कळलं की अरे आपण 300 वर्ष झोपलो. ज्याप्रमाणे आपल्याकडे कुंभकर्णाची कथा आहे. कुंभकर्ण 6 महिने झोपायचा वर्षातनं. तशा प्रकारचे हे कुंभकर्णी झोप असलेले, तशाच प्रकारची ही ग्रीक मायथॉलॉजी मधली कथा लेखक सांगतो आणि हे तशाच प्रकारचे इफेससच्या 7 तरुणांसारखे किंवा आपल्याकडच्या कुंभकर्णांसारखे झोपाळू लोक असतात. The author says that these people, it seems, have the water of Lethe, river Lethe, at their command. They can drink it and go off to sleep. Lethe नावाची एक काल्पनिक नदी आहे ग्रीक पुराण कथांमध्ये आणि त्या नदीचं पाणी हे इंटॉक्सिकेटिंग म्हणजे गुंगी आणणार आहे. ते पाणी प्यायल्यानंतर मनुष्य गाढ झोपी जातो. तर जणू काही या लोकांना लिथीचं पाणी यांच्याजवळ असतं आणि ते पिऊन हे झोपी जातात असं विनोदाने लेखक म्हणतो.
अशी तो कल्पना करतो. ही नदी अर्थातच पौराणिक कथेतली आहे, काल्पनिक आहे, खरोखर अशी नदी नाही. सेवन स्लीपर्स ऑफ इफेसस मी तुम्हाला सांगितलं, त्याच्याबद्दल ही नोट आहे. The author uses this metaphor to refer to people who enjoy very sound sleep during their journey. इफेसस मधल्या 7 तरुणांचं हे पेंटिंग आहे, काल्पनिक एका चित्रकाराने काढलेलं पेंटिंग. त्या गुफेमध्ये हे 7 तरुण झोपलेले आहेत आणि रिलिजियस पर्सिक्युशन म्हणजे धार्मिक छळापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी इसवी सन 250 साली हे इफेससच्या बाहेरच्या एका गुफेमध्ये शिरले आणि तिथे ते गाढ झोपी गेले आणि सरळ 300 वर्षानंतर उठले, अशी दंतकथा आहे ग्रीक पुराणांमध्ये, कुंभकर्णासारखीच आपल्याकडच्या. Now, another type of travelers is seafaring men. Seafaring men make very good travel companions according to the author. Seafaring men, people who travel on sea. समुद्रावर प्रवास करणारे खलाशी, नाविक, दर्यावर्दी यांना आपण म्हणतो. हे खलाशी लोक चांगले सहप्रवासी असतात. ट्रेनमध्ये बसल्यानंतर यांच्याशी गप्पा मारायला मजा येते, कारण हे तंबाखूचा पाईप जो या माणसाच्या तोंडामध्ये तुम्हाला दिसतो आहे, हा पाईप, लगेच पाईप प्यायला तयार असतात आणि कोणाही सोबत यांचं पटतं आणि यांचं संभाषण हे फार मजेदार असतं. These seafaring men are very good travel companions because they immediately get on with anybody very easily. They are always ready for a pipe. They will tell you jokes, their talks are entertaining, and the only limitation is that you do not find such people on every train. They are to be found on the trains around the coastal towns most of the times. किनारपट्टीच्या शहरांच्या आसपास ज्या ट्रेन्स चालतात त्यांच्यामध्येच हे लोक आपल्याला सापडतात. इतर भागांमधल्या ट्रेन्समध्ये आपल्याला फारसे खलाशी लोक आढळून येत नाही, पण हे लोक चांगले सहप्रवासी असतात असं लेखकाचं मत आहे. The last two types of people are very boring fellow travelers. Author tells us about a confidential stranger who bores us with his long life story. एक अनोळखी माणूस जो स्वतःबद्दल आपल्याला स्वतःच्या जीवन कथेबद्दल सांगायला सुरुवात करतो, आपली जीवन कहाणी सांगायला सुरुवात करतो आणि लांब लचक कथा आपल्याला ऐकवतो आणि ही बोरिंग आणि लांब लचक त्याची जीवन कहाणी आपल्याला तो ऐकायलाच लावतो. अशा प्रकारचे हे गूढ, कॉन्फिडेन्शियल म्हणजे इथे गूढ, तसा कॉन्फिडेन्शियलचा अर्थ होतो गुप्त, इथे म्हणजे गूढ याचा अर्थ रहस्यमय भासणारे हे अनोळखी लोक आपल्याशी एकदा संभाषण करायला सुरुवात केल्यावर they start telling their life story to us and they bore us with their long life story. Then there is an elderly gentleman whom you find sitting in a corner. दुसऱ्या प्रकारचा एक नमुना असतो जो एक वयस्कर म्हातारा माणूस कोपऱ्यामध्ये चुपचाप बसलेला असतो आणि ट्रेन सुरू झाल्यानंतर बरोबर तो आपल्या खिशातली घड्याळ काढतो. लेखकाने शब्द वापरलेला आहे गोल्ड हंटर. गोल्ड हंटर म्हणजे सोन्याच्या साखळीला बांधलेली गोल घड्याळ जी त्याच्या खिशामध्ये, कोटच्या खिशामध्ये ठेवलेली असते, ती काढतो आणि म्हणतो ट्रेन 3 मिनिट उशिरा धावते आहे असं म्हणून तो संभाषणाला सुरुवात करतो. अँड देन ही स्टार्ट्स गिव्हिंग अ व्हेरी लॉंग अँड बोरिंग लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेन्स, different timings of different trains, and gives us quotations from railway timetables,
मग तो रेल्वे बद्दलच आपल्याला कंटाळवाणा लेक्चर द्यायला लागतो. कोणती ट्रेन कुठून कुठपर्यंत जायची, कुठून कुठपर्यंत आता जाते, त्याची वेळ काय, रेल्वे टाइम टेबल मध्ये त्याच्याबद्दल काय लिहिलेलं आहे, वगैरे वगैरे असं बोरिंग लेक्चर तो आपल्याला द्यायला लागतो. ऑथर सेज दॅट ही इज लाईक कोलरिज ancient mariner. He is like the ancient mariner of railway among railway travelers. Ancient mariner म्हणजे जुना म्हातारा खलाशी. सॅम्युअल टेलर कोलरिज हा एक ब्रिटिश कवी होता. त्याने एक कविता लिहिली, त्याचं नाव आहे द राईम ऑफ द एन्शंट मरीनर. मरीनर म्हणजे सुद्धा खलाशी, नाविक, दर्यावर्दी. तसा एन्शंटचा अर्थ प्राचीन होतो, पण इथे प्राचीन असा अर्थ नाहीये, इथे म्हातारा असा अर्थ आहे. कोलरिजच्या या कवितेमध्ये एक म्हातारा खलाशी असतो, जो येणाऱ्या जाणाऱ्या माणसाला, समुद्रातून प्रवास करणाऱ्या कुठल्याही माणसाला, त्याच्या तावडीत तो सापडला माणूस की त्याला धरून आपल्या नाविक जीवनातल्या, दर्यावर्दी जीवनातल्या साहसाच्या कथा त्याला तो ऐकायला लावतो, कंटाळवाण्या कथा. समोरच्या माणसाला तो हात धरून ठेवतो आणि त्याच्या डोळ्यामध्ये पाहून त्याला कथा सांगायला लागतो. आणि त्याच्या डोळ्यामध्ये असं काही असतं की जणू काही संमोहित होऊन समोरचा माणूस त्याची गोष्ट ऐकायला लागतो. मात्र तो त्याची गोष्ट बोरिंग असते आणि कितीही बोर झालं तरी आपली गोष्ट पूर्ण झाल्याशिवाय तो काही त्या माणसाला सोडत नाही. थोडक्यात म्हणजे पकाऊ केस एन्शंट मरीनर. तर हा जो ओल्ड एल्डरली असा जेंटलमन आपल्याला ट्रेन मध्ये दिसून येतो आणि हा रेल्वे बद्दल, रेल्वे टाइम टेबल बद्दलच बोलत असतो, हा त्या एन्शंट मरीनर सारखाच असतो, जो आपल्याला खूप बोर करतो, खूप कंटाळा आणतो. आणि लेखक म्हणतो, हा जो कॉन्फिडेन्शियल स्ट्रेंजर, स्वतःची जीवन कहाणी सांगणारा, किंवा त्या रेल्वे बद्दल बोलणारा एन्शंट मरीनर सारखा म्हातारा माणूस, असा जर तुम्हाला कोणी दिसला आणि त्यांनी जर सुरुवात केली की ट्रेन 3 मिनिट उशिरा धावते आहे, त्याचे कपडे पहा, त्याच्या कपड्यांवर तंबाखूचे तुम्हाला थोडेसे डाग दिसतील, त्याचे कपडे थोडेसे लूज ढगळ दिसतील, आणि अशा प्रकारचा माणूस तुम्हाला दिसला तर समजून जायचं की हा एन्शंट मरीनर सारखा कंटाळा आणणारा माणूस आहे आणि लगेच त्याच्यापासून दूर चालले जा, असा सल्ला लेखक आपल्याला देतो. आणि इथे तो त्याचा एसे पूर्ण करतो. तुम्हाला एक असाइनमेंट देतो आहे. हा लेसन, हे लेक्चर ऐकल्यानंतर एकदा वाचा. शक्य असल्यास हे लेक्चर ऐकण्याच्या आधीही वाचा, नंतर लेक्चर ऐका आणि पुन्हा एकदा वाचा. आणि हे जे शब्द तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहेत, हे शब्द लिहून घ्या आणि यांचे अर्थ डिक्शनरी मधून शोधून आपल्या नोटबुक मध्ये यांचे अर्थ लिहून काढा. आणि त्या पेजची स्कॅन कॉपी, म्हणजे त्याचा फोटो मोबाईलने काढून, त्या नोटबुकच्या पानाचा फोटो काढून गुगल क्लासरूम मध्ये सबमिट करा. मी रीतसर तशी असाइनमेंट गुगल क्लासरूम मध्ये टाकणारच आहे. बट दीज आर सम वर्ड्स दॅट यू विल फाइंड चॅलेंजिंग to understand, and therefore I have deliberately given you these words and asked you to find out their meaning and write them in your notebook. If there was a regular class, I would have given you the meaning, or together we would have worked on these words, but now we have no option. So please cooperate and find out the meanings of these words and write them down in your notebook yourselves. I hope you will do it. Thank you very much, and keep watching for the next lecture which will follow
very soon. The next lecture will be on lesson number 2, Two Gentlemen of Verona, which is a story by A.J. Cronin. Do watch this lecture completely, everyone. Thank you so much.